بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے ناظرین، انسانی زندگی میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ حفاظت کی جو چیز ہو سکتی ہے ایک مسلمان کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، کیونکہ اس سے زیادہ قیمتی چیز اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے ہیں ان تمام لوگوں کے بھیجے جانے کا بنیادی مقصد، اساسی مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کر دیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے عقیدے کی اہمیت کی وجہ سے علماء نے ہر زمانے میں عقائد کی باب میں کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں۔ عقیدے میں کتابوں کی تصنیف و تالیف کا اہتمام اور انتظام کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے انسان لاکھ عبادت کر لے، لاکھ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ساری عبادتیں انجام دے لے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کی وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ علماء نے ہر زمانے میں کتابیں تصنیف کی اور اس فن کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا۔ چنانچہ کبھی الفقہ الاکبر کے نام سے اسے یاد کیا گیا، کبھی کتب العقیدہ، کبھی کتب التوحید، کبھی کتب السنہ وغیرہ کے ناموں سے اس فن کو یاد کیا گیا ہے، اور اس فن پر علماء نے ابتدائی سے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ بعد کے ادوار میں عقائد کے باب میں 2 کتابیں تصنیف کی گئیں، اور وہ دونوں کتابیں اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور ان دونوں کتابوں کا معاشرے کی اصلاح میں، معاشرے سے شرک و بدعت کو ختم کرنے میں، معاشرے سے خرافات، دین سے متعلق غیر ضروری چیزوں کو رد کرنے میں بڑا کلیدی رول رہا ہے۔ ان 2 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اپنے وقت کے دائی 12ویں صدی کے مجدد امام مصلح شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے عقیدے میں توحید کے باب میں کئی ایک کتابیں تصنیف کی۔ ان کتابوں میں سب سے زیادہ مقبولیت اور سب سے زیادہ عقیدے کی اصلاح میں، شرک کو معاشرے سے ختم کرنے میں کتاب التوحید کا رول رہا ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے، اور اس کتاب میں شیخ الاسلام نے وہی کچھ ذکر کیا ہے جو چیزیں انہوں نے اپنے سامنے، اپنے معاشرے کے اندر، اب عرب میں اس کے اطراف و اکناف میں جو چیزیں دیکھی تھیں کہ وہ چیزیں اسلام سے غیر متعلق ہیں، وہ چیزیں عقیدے کے خلاف ہیں، توحید کے خلاف وہ چیزیں ہیں، اس سے انسان کا توحید کمزور پڑ رہا ہے۔ انہی تمام چیزوں کا شیخ الاسلام نے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کیا ہے، اور ان کا رد کیا اور یہ ثابت کیا جو بھی چیزیں ہمارے معاشرے میں فی الحال رائج ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں عقیدے کے خلاف ہیں۔ دوسری کتاب جو عقیدے کے باب میں لکھی گئی وہ ہندوستان کے عالم دین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقویت الایمان ہے۔ اس کتاب نے بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان دونوں لوگوں کے بعد میں عقیدے کے باب میں اس کتاب نے اصلاح کے تعلق سے اصلاحی پہلوؤں پر کافی زور دیا ہے۔ معاشرے سے اس کتاب نے شرک کو ختم کرنے میں بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے۔ چنانچہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستانی ماحول کو سامنے رکھ کر جب انہوں نے دیکھا کہ معاشرے میں شرک پھیل رہا ہے، لوگ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ان کے توحید میں خلل پڑ رہا ہے، لوگ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ایسے نام رکھتے ہیں جس میں شرک موجود ہے، لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن قبروں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، قبروں پر جا کر کے نظر و نیاز کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یا اور بھی شرکیہ افعال ان کے یہاں موجود ہیں،
उन तमाम चीज़ों को शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह अपने सामने रख कर इन्होंने तक़वियतुल ईमान की तसनीफ़ की और इस किताब ने अक़ीदे के इस्लाह में बड़ा असासी रोल अदा किया है। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की किताब किताबुत तौहीद के हवाले से एक वाक़या है जो सुनने के काबिल है। लोग जब हकीकत जानते नहीं हैं तो किस तरीके से उससे बिदकते हैं, उससे नफ़रत उनके यहाँ पाई जाती है। इसकी मिसाल देखें, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की किताब किताबुत तौहीद है। अरब के एक ताजिर अब्दुर्रहमान अल बिकरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तजारत की गर्ज से आते हैं और तकरीबन 6 महीने तक वो यहाँ पर ठहरे रहते हैं। वो कहते हैं जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था मेरे घर के बगल में एक मस्जिद थी। उस मस्जिद में एक शेख थे जो दुरूस का एहतमाम करते थे और उनके तलामिज़ा दुरूस ख़त्म होने के बाद में, दर्स ख़त्म होने के बाद में शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह पर इज्तिमाई तौर पर बद्दुआ करते थे, उन पर लानत भेजते थे। अब्दुर्रहमान अल बिकरी कहते हैं मैं ये सुनकर बहुत तकलीफ़ में रहा करता था, बहुत मैं अफसोस क्या करता था। और फिर वो शेख ऐसा था कि वो शेख अब्दुर्रहमान अल बिकरी के घर से गुज़रते थे तब तो उनके घर आकर उनसे कहते थे मुझे अरबी तो आती है लेकिन मैं अरबी ज़बान अहले अरब से सुनना चाहता हूँ। चुनांचे अब्दुर्रहमान अल बिकरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तदबीर सोची एक दिन और उन्होंने किया ये कि शेखुल इस्लाम की किताब किताबुत तौहीद का जो ग़िलाफ़ था जहाँ पर किताब का नाम लिखा हुआ होता है उसे फाड़ दिया और सिर्फ किताब असल मतन अपनी लाइब्रेरी में सामने रख दी और शेख को दावत पर बुलाया। शेख आए, शेख को अपने सामने बैठाया और कहा आप बैठिए यहीं पर, मैं आपके लिए कुछ खाने की चीज़ लेकर के आता हूँ। शेख के सामने अलमारी थी किताबों की और सामने उन्होंने किताब रख दी थी। उसके बाद शेख की निगाह उस किताब पर पड़ी। शेख ने अलमारी से किताब निकाल कर पढ़ना शुरू किया और वो शेख जो शेखुल इस्लाम को गाली देते थे, बद्दुआ देते थे उन पर, वो शेख उन्हीं की किताब पढ़ रहे हैं और झूम रहे हैं और खूब शौक़ से पढ़ रहे हैं, लेकिन शेख को मालूम नहीं है कि ये किसकी लिखी हुई किताब है। उसके बाद अब्दुर्रहमान अल बिकरी जब आते हैं तो शेख अब्दुर्रहमान अल बिकरी से कहते हैं कि ये किसकी किताब है। ये किताब और इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर जो किताबुत तौहीद के नाम से मुख्तलिफ अबवाब जिक्र किए हैं दोनों तकरीबन यकसा हैं, मिलते जुलते हैं। अब्दुर्रहमान अल बिकरी को सारी चीज़ें मालूम थी। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम ऐसा है। शेख गज़वी रहमतुल्लाह अलैह हमारे करीब रहते हैं, वो इल्म दोस्त हैं। जामिउल बयान पर उन्होंने रद्द भी लिख रखा है। चलते हैं उन्हीं के पास, उन्हीं से पूछते हैं। ये दोनों गए शेख गज़वी रहमतुल्लाह अलैह के पास और उनसे पूछते हैं। शेख गज़वी और अब्दुर्रहमान अल बिकरी ये दोनों जानते थे आपस में, इन दोनों ने बातें कर रखी थी। उसके बाद जब शेख गज़वी के पास जाते हैं और कहते हैं कि किसकी लिखी हुई किताब है, शेख गज़वी किताब पढ़ते हैं, उन्हें अंदाज़ा हो जाता है सब कुछ कि ये किसकी है और क्या पूछना चाहते हैं, क्या आगे कुछ होने वाला है। शेख गज़वी अपने लाइब्रेरी से अलमारी से किताब तौहीद लेकर के आते हैं और दोनों किताबों को आमने सामने रख दे देते हैं और मिलाते हैं। फिर कहते हैं ये तो शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की लिखी हुई किताब किताबुत तौहीद है। वो शेख इतना सुनते हैं और कहते हैं उस काफिर की लिखी हुई ये किताब इतनी उम्दा। अब अब्दुर्रहमान अल बिकरी और शेख गज़वी ये जुमला सुनते हैं शेखुल इस्लाम से मुतालिक तो उन्हें भी टेंशन होता है, लेकिन वो लोग सब्र करते हैं। कुछ देर के बाद फिर वो शेख जब थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, ठंडा होते हैं, तो फिर कहते हैं कि वाक़यतन मैं अब तक जो भी करता रहा उनके ताल्लुक़ से वो गलत करता रहा। सही और सच्ची बात यह है कि ये किताब वाक़यतन बड़ी उम्दा किताब है, बहुत शानदार किताब है और इस किताब का मुताला करते रहना चाहिए। उसके बाद से शेख का मामला बदल गया। अभी तक वही शेख गालियाँ दिया करते थे, लानत भेजते थे, आज वही शेख उनके लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं। वो उनके तलामिज़ा एक साथ मिलकर दुरूस के बाद शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है इलाहुल आलमीन तो हमें दीन की सही समझ अता फरमा और अपने अकायद की इस्लाह की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।